लास्ट लेक्चरला आपण काय डिस्कस करत होतो? लास्ट लेक्चरला आपण ऑस्मोस डायल्यूशन लॉ बघितला. ऑस्मोस डायल्यूशन लॉ फॉर वीक ऍसिड आणि काय बघितला तर वीक बेस बघितला. ऑस्मोस डायल्यूशन लॉ फॉर वीक ऍसिड आणि काय बघितला तर वीक बेस बघितला. आता आपण काय करूया? ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर हा पॉइंट बघूया. ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. काय करायचं? ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. Okay, consider water molecules, two water molecules, they undergo self ionization. So water molecules when they undergo self ionization, actually pure water is a weak electrolyte, we can say. It dissociates to very less extent. मग less extent मध्ये dissociate झाला तर weak acid असल्यामुळे H2O plus H2O म्हणजे H plus आणि काय OH काय आहे मायनस आहे. H2O plus H plus काय असणार आहे तर H3O plus प्लस तर काय असणार आहे तर OH काय असणार आहे मायनस. हे दोन कॉन्सन्ट्रेशन आहे. सो बघा प्युअर वॉटर is very weak electrolyte. Pure water is a very weak electrolyte. Pure water हा काय आहे खूप weak electrolyte आहे. and it dissociates to very less extent. मग जर हा dissociation constant जर फाइंड करायचा म्हटला मग dissociation constant K is equals to product concentration. मग product concentration कोण आहे H3O plus divided into OH minus हे product concentration आहे divided by the concentration of the reactants. मग water पण कोणत्या स्टेट मध्ये आहे लिक्विड, हा पण कोणत्या स्टेट मध्ये आहे लिक्विड, हा कोणत्या स्टेट मध्ये आहे aqueous, हा पण कोणत्या स्टेट मध्ये आहे तर aqueous. म्हणजे H2O किती येणार आहे 2 आहे. So H2O in liquid state इसं काय येणार आहे तर square. Now since the water आहे since the water is very weak electrolyte, जो water आहे तो खूप कमी electrolyte आहे. Since the water is very weak electrolyte, जो water आहे तो खूप weak electrolyte आहे आणि water हा weak electrolyte असल्यामुळे तो dissociate होताना खूप कमी प्रमाणात dissociate होतो. म्हणजे खूपच कमी प्रमाणात, खूप म्हणजे खूप कमी प्रमाणात म्हणजे काय कन्सिडर करा खूप कमी प्रमाणात, खूप म्हणजे खूप कमी प्रमाणात तो काय होतो तर dissociate होतो. Water dissociates to very weak extent. बघा मी काय म्हटलं की प्युअर वॉटर घ्यायचं. काय म्हटलं प्युअर वॉटर हा खूप वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. सो प्युअर वॉटर हा खूप कमी आयोनाइज होतो. कमी आयोनाइज होतो आणि आयोनायझेशन इक्विलिब्रियम. मग ऍट इक्विलिब्रियम काय दिलंय तर H2O in the liquid state gives what H2O in the liquid state plus H2O in the liquid state at equilibrium gives H3O plus OH minus. काय देतं तर H3O plus काय देतं तर OH minus देतं. मग त्याचं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काढायचं असेल तर आपण काय म्हणतो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन टू द रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन. मग हे बघा ह्याला असं पण लिहू शकतो. हा इथं शिफ्ट केलं की मग इथं काय येणार आहे K into H2O in liquid state चा काय करायचं into gives what H3O plus इथं काय येणार आहे तर OH minus concentration. Since water हा खूप कमी dissociate झालाय, water dissociates to very less extent. So at equilibrium dissociation constant K is equals to H3O plus into OH minus divided by H2O. So K into H2O. Since the water is very weak electrolyte, it dissociates to very less extent. It dissociates to very less extent
it dissociates to very less extent. Thus we can say negligible. Thus we can say what? Negligible. Thus we can consider, so we consider the concentration, thus we can consider the concentration of water as it, thus we can consider the concentration of water remains constant. Concentration of water काय राहतं? Constant राहतं. We can consider, so we consider the concentration of water remains what? Constant. Thus let H2O in the liquid square is equals to काय असू दे? K dash. काय असू दे? K dash असू दे. Therefore K into इथं काय येणार आहे? K dash. कारण आपण वॉटर ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे म्हणजे वॉटर हा खूप कमी एक्सटेंटला डिसोशिएट होतो. खूप 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 कमी एक्सटेंटला डिसोशिएट होतो. म्हणून डिसोशिएटेड खूप कमी आहे कन्सिडर करायचं. मग वॉटरचं खूप कमी डिसोशिएटेड म्हणजे वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालंय? अनचेंज झालंय. सो K into K dash. H2O तिथे शिफ्ट केला. हा वॉटरचा नवीन कॉन्स्टंट करूया. काय तर K dash. सो K into K dash is equals to काय असणार आहे तर H3O plus to the OH काय म्हणूया minus. Let K into K dash be equal to KW. K into K dash हा काय असते? KW. त्याला KW ला आपण काय म्हणतो? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. काय म्हणतो आपण त्याला? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ काय म्हणतो तर वॉटर. Therefore KW is equals to काय येणार आहे? Ionic product of water is equal to the concentration of H3O plus ions to the concentration of OH minus ion. इथून समजतंय का बघा की वॉटर हा खूप वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. तो खूप कमी एक्सटेंट होतो. इट डिसोशिएट्स टू व्हेरी लेस एक्सटेंट दॅट इज नेग्लिजिबल. सो दॅट वी कॅन से इट इज नेग्लिजिबल. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो की हा H2O इथं शिफ्ट केला तर K into H2O लिक्विडचा दोनदा H2O आहे ना लिक्विडचा स्क्वेअर इज इक्वल टू H3O plus OH minus. So we consider the concentration of water remains constant. आपण काय कन्सिडर करतो? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर हा काय राहतो? कॉन्स्टंट राहतो. मग त्याला नवीन कॉन्स्टंट K dash कन्सिडर करतो. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटरच्या स्क्वेअरला नवीन कॉन्स्टंट K dash पुट करतो आणि जर K dash पुट केला तर लेट K into K dash काय असू दे? KW that is ionic product of what? Water. So ionic product of water is the product of concentration of H3O plus ions to the OH minus ions. मग असं दिसलं की at 298 केल्विन किती केल्विनला? at 298 केल्विन H3O plus ion चा कॉन्सन्ट्रेशन at इक्विलिब्रियम काय आहे? 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर काय आहे? dm³ आणि OH minus चा पण कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे तर 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर काय असते तर dm³. At 298 Kelvin that is at equilibrium, at 298 Kelvin that is equilibrium, H3O plus चा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे तर 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर dm³ and OH minus चा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे तर 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर dm³. So the ionic product of water Kw is equals to 1 into 10 raised to minus 7 परत 1 into 10 raised to काय येणार आहे minus 7. या दोघांना मल्टिप्लाय केलं तर 1 into minus 7 काय होते प्लस 1 into 10 raised to minus 14 मोल पर dm³. असे आपण काय म्हणू शकतो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ काय आहे वॉटर. कशाचं? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. बघा K into K dash. K dash म्हणजे वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन. सो K into K dash is equals to K into K dash is equals to काय कन्सिडर करूया KW म्हणजे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. Ionic product of water is the product of concentration of H3O plus ion to the OH minus ion. So at equilibrium आणि 298 Kelvin ला आपल्याला असं दिसलं की H3O
H3O plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 1 × 10⁻⁻7 मोल पर dm cube आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 1 × 10⁻⁷ मोल पर dm cube. सो आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दोघांचे व्हॅल्यूज पुट केले तर -7 काय आला मायनस बिकम प्लस. सो आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14 मोल पर काय आला तर dm cube. हा काय आला तर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. आणि आपल्याला असं दिसतं की ॲट इक्विलिब्रियम जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं ॲट इक्विलिब्रियम जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं कशाचं H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन हा इक्वल टू काय होतं तर OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन H3O प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन हा इक्वल टू काय होतं तर OH मायनसचा कॉन्सन्ट्रेशन. बघा काय म्हणतो आपण की मेजॉरिटी ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स हे डिसोशिएट होत नाही त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर हा काय राहतो चेंज होत नाही त्यामुळे त्याला कॉन्स्टंट कन्सिडर करतो आणि त्याला K डॅश कन्सिडर करतो. मग K × K डॅश इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन टू द काय आहे OH मायनस आयन. मग K डॅश इज इक्वल्स टू K सबस्टिट्यूटिंग K डॅश ची व्हॅल्यू तर K × K डॅश इज इक्वल्स टू काय असतं KW आणि KW ला काय म्हणतो आपण आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर म्हणजे आपण डिफाइन काय करतो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O plus ion to the concentration of OH minus ion. So the product of molar concentration of hydronium ions and hydroxyl ion at equilibrium in pure water is given at a given temperature म्हणजे constant temperature is called as ionic product. आणि at 298 केल्विन आपल्याला असं दिसतं की H3O plus आयनचा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर dm cube आहे आणि OH मायनस आयनचा पण जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर dm cube आहे. म्हणजे त्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की ॲट इक्विलिब्रियम H3O प्लसचा आणि OH मायनसचा इक्विलिब्रियम दोघांचा ॲट इक्विलिब्रियम दोघांचे कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे तर सेम आहे. त्याची व्हॅल्यू पुट केली तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट KW आपल्याला मिळताना काय मिळतो तर 1 × 10⁻⁻14 काय मिळतो 1 × 10⁻⁻14. हा इथपर्यंत पॉईंट समजतंय का बघा हा इथपर्यंत पॉईंट समजतंय का बघा मी काय काय सांगितलं ते हा इथपर्यंत पॉईंट समजतंय का बघा मी काय काय सांगितलं ते. हा आपण काय बघतोय कोणता पॉईंट बघतोय तर ऑटो आयोनायझेशन ऑफ काय बघतोय तर वॉटर. आता ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर काय म्हणतो की प्युअर वॉटर इज अ व्हेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट अँड इट डिसोशिएट्स टू व्हेरी लेस एक्सटेंट अँड इट अचीव्स इक्विलिब्रियम. सो ॲट इक्विलिब्रियम वॉटर अंडर ऑटो आयोनायझेशन गिव्स H3O प्लस इन aqueous state प्लस OH मायनस आयन. प्युअर वॉटर हा खूप वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि तो डिसोशिएट खूप कमी एक्सटेंटला होतो. So at equilibrium K is equals to H3O plus to OH minus ion divided by H2O in the liquid state surface. So since the water is very weak, the water weak electrolyte आहे तो खूप कमी एक्सटेंटला डिसोशिएट होतो त्यामुळे आपण म्हणतो की वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झालेला नाही तो कॉन्स्टंट आहे. मग वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झालेलं नाही कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण त्याला K डॅश असं नवीन कॉन्स्टंट कन्सिडर करतो. सो H2 इन द लिक्विड चा स्क्वेअर काय म्हणजे K डॅश. सो K × K डॅश काय असणार आहे H3O प्लस टू OH काय असणार आहे मायनस. सो K × K डॅश इज इक्वल्स टू KW. सो ionic product of water is the product of concentration of hydronium ion to the hydroxyl ion at equilibrium. आपल्याला असं दिसतं की दोघांचे हायड्रोनियम आयनचे आणि OH आयनचे कॉन्सन्ट्रेशन दोघांचे काय आहेत सेम आहेत आणि 298 केल्विन तर दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे तर 1 × 10⁻⁷ मोल पर dm cube. एक काम करूया हे आपण रिमूव्ह करूया कारण ह्याला डिवाइड बाय वॉटर होतं ना त्याला आपण शिफ्ट केले ठीक आहे ते इकडचं आणि इकडचं हे काय असं कॅन्सल होतं. मग हा -7 काय असं प्लस त्याचं काय नाही आहे -14. सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर काय आहे तर 10⁻⁻14. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर काय आहे 10⁻⁻14. इथपर्यंत समजलं का बघा. ओके इथं बघा आपण ऑटो आयोनायझेशन ऑफ काय बघितलं वॉटर बघितलं. आता नेक्स्ट बघूया पीएच स्केल. कोणता पॉईंट बघूया तर पीएच स्केल. मग असं म्हटलंय की H3O प्लस आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर dm cube मध्ये सांगण्यापेक्षा
H3O plus concentration, H3O plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब मध्ये सांगण्यापेक्षा instead of writing the concentration of H3O plus ions in mole per dm cube, it is better to show it on which scale? On logarithmic. It's better to show it on logarithmic scale, that is pH scale. त्याला आपण काय म्हणतो? pH scale. का असं का म्हटलं की H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब मध्ये म्हणण्यापेक्षा असं म्हणूया का? तर बघा H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम किती असतो? 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब. मग हा किती झाला कमी किंवा किती जास्त झाला? मग H3O प्लस आयन जास्त असेल तर ऍसिडिक कॅरेक्टर असतं, H3O प्लस आयन कमी असेल तर कसा कॅरेक्टर असतो? तर बेसिक कॅरेक्टर असतं. मग आपण काय करू शकतो? त्याला pH स्केल वरती इझिली काय करू शकतो? दाखवू शकतो. सो ऑन pH स्केल pH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. Negative logarithm to the base 10 of what? H plus ion concentration. Next, त्याला असं दाखवू शकतो pH is equals to minus log to the base 10 of what? H plus ion. ठीक आहे. नेक्स्ट pH minus log to the base 10 of H plus ion जर काढलं तर किती येतं? pH minus log to the base 10 of H plus ion minus log to the base 10 of at equilibrium. ही कंडिशन कुठे आहे? तर at equilibrium. At equilibrium pH is equals to minus log to the base 10 of H plus ion, that is minus log to the base 10 of 1 × 10⁻⁷. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? मायनस, आता log to the base 10 म्हटलंय ना, लॉगचा हा 1 चा लॉग काय असतो? 0 इंटू काय आहे? -7 आहे. -7 म्हणजे मायनस मायनस बिकम प्लस, मायनस मायनस बिकम प्लस. हे बघा ह्याचं कसं काय केलंय? मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 प्लस मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 रेज टू काय येणार आहे? -7. मग हा मायनस साइन आहे ना, हे लॉग टू द बेस 10 1 चं लॉग काय असतं? 0 प्लस मायनस इथं काय येणार आहे? हा बघा -7 लॉग ऑफ a रेज टू m काय असतं? m लॉग ऑफ a असतं ना. मग -7 इथं काय येणार आहे? मायनस लॉग टू द बेस 10 मायनस लॉग टू द बेस 10 काय येणार आहे? 1 येणार आहे. आणि हा मायनस मायनस काय होणार आहे? प्लस. म्हणजे आन्सर तुम्हाला मिळणार काय? तर 7. म्हणजे ॲट इक्विलिब्रियम जो H प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन असतो ऑन pH स्केल किती असतो? तर 7. ॲट इक्विलिब्रियम H प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम किती असतं? तर 7 असतं. नेक्स्ट POH. सिमिलरली आपण काय करू शकतो? Similarly, we can show the concentration of OH minus ion on the which scale? On the pH scale. कसं? POH म्हणजे काय ते potential scale, logarithmic scale is what? Negative log to the base 10 of what? OH minus ions at equilibrium. At what? At equilibrium. See, POH is equals to minus log to the base 10 of OH minus काय तर ion. So minus log to the base 10 of 1 × 10⁻⁻14. हा मायनस आहे, हा मायनस काय होणार आहे? तर सॉरी -7 -7 सो एक्स्ट्रीमली सॉरी. मग काय होणार आहे? तर परत मायनस लॉग टू द बेस 10 × 1 प्लस इथं काय होणार आहे? मायनस लॉग टू द बेस 10
10 रेस टू काय येणार आहे -7. सो हा काय येणार आहे 0 येणार आहे 0 प्लस इथं मायनस ची साइन येणार परत -7 log टू द बेस 10 काय येणार आहे 10. log टू द बेस 10 काय असतं 1. मायनस मायनस काय होतं प्लस. म्हणजे मला सोप्या भाषेत हे सांगायचं होतं की मायनस log टू द बेस 10 1 into 10 raised to -7 काय येतं 7. म्हणजे ॲट इक्विलिब्रियम जे OH आयन्स असतात ॲट इक्विलिब्रियम जे OH आयन्स असतात त्या OH आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन किती असतो त्या OH आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन किती असतो तर 7च असतो. काय असतो 7च असतो. मग आपण काय करू शकतो pH ॲट इक्विलिब्रियम 7 आहे pOH ॲट इक्विलिब्रियम काय आहे 7 आहे. म्हणजे काय 7 का तर आपल्याला असं म्हणू शकतो यावरनं की ॲट इक्विलिब्रियम H प्लस आयन आणि OH मायनस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. म्हणजे तो ऍसिडिक पण नाही आहे आणि बेसिक पण नाही. म्हणजे एखादा सोल्युशन जर ऍसिडिक किंवा बेसिक नसेल एखादा सोल्युशन जर ऍसिड किंवा बेसिक नसेल तर तो काय असतो न्यूट्रल असतो. काय असतो न्यूट्रल असतो. नेक्स्ट बघा रिलेशनशिप बिटवीन pH and pOH बघूया कसं आहे. आयोनिक प्रोडक्ट KW आयोनिक प्रोडक्ट KW इज इक्वल्स टू काय असतं आयोनिक प्रोडक्ट KW इज इक्वल्स टू काय असतं प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन टू द OH मायनस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन. H3O plus आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन टू द OH मायनस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम. काय असतं तर ॲट इक्विलिब्रियम. आता H3O plus आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा आपण दाखवतो तो कसा दाखवतो H3O plus आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन दाखवतो तो कसा दाखवतो ॲट इक्विलिब्रियम. बघा ionic product is equals to H3O plus ion into OH minus concentration OH minus ion concentration at equilibrium. मग या पुढे आपण काय करतो काय सांगा मला ionic product ची आपल्याला व्हॅल्यू माहित आहे का ionic product ची आपल्याला व्हॅल्यू माहित आहे का ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे का ionic product ची माहित आहे की नाही आहे माहित आहे आपण फाइंड केलेली होती. H3O plus 2OH minus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं आयोनिक प्रोडक्ट किती होती तर 1 into 10 raised to काय होतं -14. सो 1 into 10 raised to -14 is equals to H3O plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन टू द OH minus आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन. now taking logarithm on both साइड. जर दोन्ही साइडला आपण काय घेतलं लॉग घेतलं जर दोन्ही साइडला आपण काय घेतलं लॉग घेतलं तर काय येणार आहे लॉग ऑफ 1 into 10 raised to -14 is equals to लॉग ऑफ. आता मल्टिप्लिकेशन लॉग जर लॉग अप्लाय केलं तर मल्टिप्लिकेशनचं काय होतं ॲडिशन. सो लॉग ऑफ 1 into 10 raised to -10 raised to 14 to the log to the base 10 of H3O plus ion plus log to the base 10 of OH minus ion. हे बघा दोन्ही साइडला जर लॉग अप्लाय केलं तर लॉग ऑफ A into B काय असतं तर लॉग ऑफ A प्लस काय असतं तर लॉग ऑफ B. लॉग ऑफ A into B is equals to काय असतं लॉग ऑफ A प्लस काय असतं तर लॉग ऑफ काय असतं B. सो टेकिंग लॉगॅरिथम ऑन बोथ साइड. परत लॉग ऑफ 1 0 येतं और log of 10 raised to -14 काय येतं हे बघा log to the base 10 of 10 raised to काय येणार आहे -14 is equals to log to the base 10 log to the base 10 of H3O plus ion concentration plus log to the base 10 of OH minus ion concentration. ह्या पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय बाय काय करायचं मायनस करायचं. का मायनसनं मल्टिप्लाय करायचं कारण मला इथं मायनस लॉग टू द बेस 10 पाहिजे. कारण इथं जर मायनस लॉग टू द बेस 10 आला तर pH येणार मायनस लॉग टू द बेस 10 आला तर pOH येणार. सो इथं बघा मी काय करते मल्टिप्लाय बोथ साइड
मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय मायनस साइन, दोन्ही साईडला कोणत्या साईननं मल्टिप्लाय करा तर मायनस साइन. सो काय येणार आहे मायनस लॉग टू द बेस 10 रेज टू 10 रेज टू मायनस 14 इज इक्वल्स टू मायनस log to the base 10 of H3O plus ion plus minus log to the base 10 of OH minus ions. इथं बघा log to the base 10 of 10 raised to काय आहे -14. हे कधी पण आपण घेताना log to the base 10 घेत असतो, कधी पण घेताना log to the base 10 घेत असतो. मग रिलेशनशिप परत log of a raised to m काय असतं m log a असतं. m log a असतं म्हणजे तर काय येणार आहे मायनस ऑफ परत काय येणार -14 into log to the base 10 raised to 10 log to the base 10 of 10. आता एक लक्षात घ्या की log of बेस 10 to 10 काय असतं 1 असतं. log of बेस 10 to 10 काय असतं तर 1 असतं. सो मायनस ऑफ -14 हा -14 इथं घेतला इनटू log to the base 10 इज इक्वल्स टू आता मायनस log to the base 10 ऑफ H3O प्लस आयन काय आहे pH आहे आणि मायनस log to the base 10 ऑफ OH मायनस आयन काय आहे तर POH आहे. बघा मायनस log to the base 10 ऑफ हायड्रोनियम आयन काय आहे pH आहे, मायनस log to the base 10 ऑफ OH मायनस काय आहे तर POH आहे. आता ही दोन पाचशे जी मायनस साइन आहे ती कॅन्सल होणार आहे, कॅन्सल काय येणार आहे 14 इंटू काय येणार 1. सो 14 इंटू 1 इज इक्वल्स टू PH प्लस काय येणार आहे तर POH. सो PH प्लस POH is equals to काय येणार आहे 14. सो ऑन pH स्केल आपल्याला असं दिसतं की pH प्लस POH म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन म्हणजे हायड्रोनियम आयन प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन म्हणजे POH मायनस आयन किती असते तर 14 असते. किती असते 14 असते. समजते का बघा मी जे जे पॉईंट सांगितलेत, समजते का बघा मी जे जे पॉईंट सांगितलेत, समजते का बघा. मी खूप इझी वेनं आणि खूप काय म्हणतात जेवढं तुम्हाला मॅक्झिमम सिम्प्लिफाय करून देईल तेवढं मी करून दिलेलं आहे. परत एकदा एक्सप्लेन करते, हा इम्पॉर्टंट आहे जरा बघा. परत एकदा एक्सप्लेन करते. इथं बघा की पीएच स्केल हा हेडिंग आहे. त्या पीएच स्केल मध्ये काय म्हटले H3O प्लस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब मध्ये घेण्यापेक्षा तुम्ही काय करा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन लॉगॅरिथमिक स्केलवर घ्या आणि त्या लॉगॅरिथमिक स्केलला काय म्हटलेलं आहे तर पीएच स्केल म्हटलेलं आहे. H3O प्लस आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन कम्स इन मोल पर डीएम क्यूब आणि तो 1 × 10⁻⁷ खूप कमी येत असतो. सो इट इज बेटर टू शो इट ऑन लॉगॅरिथमिक स्केल दॅट इज कॉल्ड एज पीएच स्केल. सो ॲट इक्विलिब्रियम आपल्याला माहिती आहे की H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 1 × 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब आणि OH मायनस आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन किती असतो 1 × 10⁻⁷ काय असतो मोल पर डीएम क्यूब. मीन्स ॲट इक्विलिब्रियम या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे सेम. मग पीएच स्केल कसं आपण म्हणतो पीएच ऑफ अ सोल्युशन कसं डिफाइन करतो pH of solution is defined as the negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. pH is equals to negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. आता मी तुम्हाला पुढचं सॉल्व करून पण दाखवले की मायनस log to the base 10 H plus ion कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं 1 × 10⁻⁷ काय असतं -7. आता ह्याचा log of 1 0 असतो आणि log of base 10 to 10 काय असतं 1 असतं आणि हा -7 इथं आला तर मायनस मायनस काय होतं प्लस. Similarly, we can show that the concentration of OH minus ion on the pH scale as POH is equals to minus log to the base 10 of OH minus ion. असं म्हणते नेगेटिव्ह
logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration. Similarly, we can show the concentration of OH minus ion on the scale as negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration is POH. काय आहे तो POH आहे. So POH is equals to minus log to the base 10 of OH minus ion. Okay. Now relationship between pH and POH कसं देतो बघा. आपल्याला आयोनिक प्रोडक्ट माहित आहे. आयोनिक प्रोडक्ट काय माहित आहे? KW is equals to H3O plus into OH minus. So KW is equals to काय येणार आहे? 1 into 10 raised to minus 14. 4 नाही आहे, minus 14 आहे. चुकून लिहिलं असेल. Okay. KW ionic product at equilibrium काय आहे? 1 into 10 raised to minus 14 is equals to H3O plus ion concentration into OH minus ion concentration. Now when you have to take log on both sides. Taking logarithm on both sides, log to the base 10 of 1 into 10 raised to minus 14 is equals to log of. हे बघा, log of मी तर म्हटलं log of A into B आहे. हे बघा, इथं log जर घेतला, इथं अनेक स्टेप ऍड करते. log of 1 into 10 raised to minus 14 is equals to log to the base 10 of H3O plus ion into OH minus ion concentration. So log of A into B काय असतं? log of A plus log of काय असतं? B. So log to the base 10 of 1 into 10 raised to minus 14 is equals to log to the base 10 of H3O plus ion plus log to the base 10 of OH minus ion. So इथं काय येणार आहे? हे 1 चं तर 0 येते. 10 raised to minus 14. log to the base 10 10 काय येते? 1. minus 14 आहे कसं राहणार? log to the base 10 of H3O plus ion plus log to the base 10 of OH minus ion. आता काय करायचं? मला हे पाहिजे. मायनस log to the base 10 म्हणजे POH येतं आणि मायनस log to the base 10 H plus ion म्हणजे काय येतं? PH येतं. मग मी काय करते? हे मायनस मिळण्यासाठी मी या पूर्ण इक्वेशनला बोथ साइडला मल्टिप्लाय बाय काय करते? मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय मायनस 10. सो मायनस log to the base 10 10 raised to minus 14 is equals to minus log to the base 10 H3O plus ions concentration plus minus log to the base 10 of OH minus ion concentration. माहित हा मायनस तिथे गेला म्हणजे हा minus 14 खाली आला. सो मायनस इन ब्रॅकेट minus 14 into log to the base 10 10. हा समजतंय का बघा? इथे बघा minus log to the base 10 10 raised to काय आहे? minus 14. हे येताना काय येणार आहे? मायनस इथं आहे तशी परत इथं काय येणार आहे? minus 14 log to the base 10 10. log to the base 10 10 काय येणार आहे? 1 येणार आहे. मग इथं मायनस मायनस काय येणार? प्लस. बघा हा minus log to the base 10 to 10 is minus log to the base 10 to 10 raised to minus 14. सो हा काय घेतला? minus 14 इथं घेतला तो मायनस मायनस काय होणार आहे? प्लस. log to the base 10 10 काय येणार आहे? 1. सो इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? 14. सो minus log to the base 10 of hydronium ion is pH and minus log to the base 10 of OH minus ion is POH. So 14 is equals to pH plus काय असणार आहे? POH. रिलेशनशिप कोणामधली रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन pH and POH. रिलेशनशिप बिटवीन pH आणि काय येणार आहे तर POH. समजलं का बघा? समजलं का बघा? काय सांगते ते समजलं का बघा? इथे लक्ष द्या. log of A into B काय असतं? log of A plus काय असतं? log of काय असतं? B. log of A raised to M काय असतं? M log of काय असतं? A. काय असतं? M log of काय असतं? A. हा हेच फॉर्म्युला यूज केलेले आहेत. हेच दोन फॉर्म्युला काय केलेले आहेत? यूज केलेले आहेत. आपल्याला काय माहित आहे? आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हायड्रोनियम
OH मायनस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन. मग ॲट इक्विलिब्रियम आयोनिक प्रोडक्टची व्हॅल्यू आहे 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू H3O plus ions concentration to the OH minus ions concentration. दोन्हीकडे लॉग घ्यायचा म्हणजे तर काय होणार आहे लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻14 is equals to log to the base 10 of इथं बघा H3O plus ion into OH minus काय आहे आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग लॉग ऑफ A into B काय असतं log to the base 10 of H3O plus ions concentration plus log to the base 10 of OH minus ions concentration is what log to the base 10 वन्स तर 0 येते 10 रेज टू काय येणार आहे -14. आता मला इथं मायनस लॉग टू द बेस 10 पाहिजे आणि इथं पण मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH पाहिजे कारण मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3 प्लस इज व्हॉट सी मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन काय असतं PH असतं आणि मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन काय असतं तर POH असतं. सो मला काय करायचं आहे टॉप फॉर्म आलायचा म्हणून इथं पण मायनस साइन पाहिजे इथं पण मायनस साइन पाहिजे आणि इथं पण मायनस साइन म्हणजे इथं दोघांना तर मेन मायनस साइन पाहिजे पण इथं दोघांना ह्या साइडला फक्त मायनस साइन घेऊन जस्टिफिकेशन होणार नाही मायनस साइन घेताना दोन्हीकडे मायनस साइन घ्यायला पाहिजे. सो आपण काय करतो मल्टिप्लाय होल इक्वेशन बाय मायनस साइन सो मायनस लॉग टू द बेस 10 पूर्ण इक्वेशनला मायनस साइनने मल्टिप्लाय करतो मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 रेज टू -14 is equals to minus log to the base 10 of H3O plus ions concentration plus minus log to the base 10 of what OH minus ions concentration. So minus log to the base 10 H3O plus ion काय येते PH minus log to the base 10 काय असतं POH आणि इथं मायनस परत काय येते -14 log to the base 10 10 काय येते मायनस मायनस बिकम काय येते प्लस सो 14 इज इक्वल्स टू PH प्लस POH 14 इज इक्वल्स टू काय येतं PH प्लस POH. हे तुम्हाला खूप आणि सिम्प्लिफाईड वेने दाखवलं समजतंय का बघा आणि खूप सिम्प्लिफाईड वेने दाखवलेलं आहे समजतंय का बघा. जर आपल्याला सोल्युशनचा पीएच माहित असेल तर तो ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे आपण हे सांगू शकतो. कारण मी तुम्हाला सांगितलं की पीएच ॲट इक्विलिब्रियम पीएच किती असतो 7 ॲट इक्विलिब्रियम पीओएच किती असतं 7 म्हणजे 7 हा पॉइंट जो आहे त्यावेळी त्या 7 जेव्हा पीएच असेल तर H प्लस आयन्स म्हणजे हायड्रोनियम आयन्स आणि OH मायनस आयन्स दोन्ही काय असणार आहेत सेम असणार आहेत. हायड्रोनियम आयन्स आणि OH मायनस आयन्स दोन्ही काय असणार आहेत तर सेम असणार आहेत. मग त्यासाठी आपण काय करूया तर फॉर्म्युला काय करूया तर आता म्हणजे त्यासाठी फॉर्म्युला म्हणजे त्यासाठी एक रिलेशन्स मी सांगते विथ द हेल्प ऑफ पीएच स्केल. इथं बघा विथ द हेल्प ऑफ पीएच स्केल आपण म्हणू शकतो सोल्युशन न्यूट्रल आहे का ऍसिड आहे का बेसिक आहे. न्यूट्रल सोल्युशन मग न्यूट्रल सोल्युशनसाठी आपण काय म्हणतो न्यूट्रल सोल्युशनसाठी आपण काय म्हणतो न्यूट्रल सोल्युशन्स आर दोज सोल्युशन्स where they are not neither acidic nor basic and for neutral solution हे सगळं इक्विलिब्रियम at equilibrium for neutral solution the concentration of hydronium ion is always equal to the concentration of OH minus. At equilibrium for neutral solution
दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं तर सेम असतं. ॲट इक्विलिब्रियम फॉर न्यूट्रल सोल्युशन दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं तर सेम असतं. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं तर सेम असतं. म्हणजे H3O प्लस आयन चं कॉन्सन्ट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 आहे. जर H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 आहे किंवा OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 1 इंटू 10⁻⁻7 त्यावेळी pH किती असणार आहे 7. POH काय असणार आहे 7. ऑर म्हटलंय बघा काय म्हटलं ॲट इक्विलिब्रियम न्यूट्रल सोल्युशनला H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं सेम असतं. किंवा H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻7 असेल किंवा OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 आहे म्हणजे त्यावेळी pH स्क्वेअर 7 आहे किंवा POH स्क्वेअर 7 आहे आणि त्यावेळी सोल्युशन न्यूट्रल आहे. काय आहे त्यावेळी सोल्युशन काय आहे न्यूट्रल आहे. नेक्स्ट ऍसिडिटी ऑफ सोल्युशन. What of solution? Acidity of what? Solution. When we are discussing about acidity of solution, जेव्हा आपण acidity of solution बद्दल डिस्कस करतो त्यावेळी बघा H3O प्लस आयन्स जे आहेत त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन हा लेस दॅन 1 इंटू 10⁻⁻7 आहे. ऍसिडिटी ऑफ सोल्युशन म्हणजे सोल्युशन जर ऍसिडिक आहे हे जर फाइंड करायचं असेल तर H3O प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन हा 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा काय आहे जास्त. सॉरी कमी आहे का जास्त आहे जास्त आहे रे. सॉरी ऍसिडिक ना म्हणजे H प्लस आयन्स काय असणार आहे जास्त असणार आहे. सॉरी फॉर ऍसिडिक सोल्युशन H3O प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन हा 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा काय आहे जास्त. H3O प्लस आयनचा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा काय आहे जास्त आहे. मग जर H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा जास्त आहे म्हणजे तुमचा pH हा काय असणार आहे तर लेस दॅन 7. H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा काय असेल जास्त असेल त्यावेळी pH हा लेस दॅन काय येणार आहे 7. आणि ज्या केसमध्ये pH हा लेस दॅन 7 असतो द सोल्युशन इज ऍसिडिक. द सोल्युशन इज ऍसिडिक. द सोल्युशन इज ऍसिडिक इफ pH of solution is less than 7. आपलं स्टमक आहे की नाही स्टमक त्या स्टमकला ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट लागतं. आपल्या स्टमकला जे काही म्युकस लायनिंग वगैरे आहे ते जे HCl सिक्रेट करतं तर आपल्या स्टमकला ऍसिडिक कंडिशन लागते. pH मेंटेन लागतं 6.4 समथिंग लागतो ऍसिडिक लागतो. नेक्स्ट बघा बेसिसिटी ऑफ सोल्युशन. नेक्स्ट बघा बेसिसिटी ऑफ सोल्युशन. आता जेव्हा मी बेसिसिटी ऑफ सोल्युशन म्हणते त्यावेळी मी काय म्हणते हायड्रोनियम आयन्स जे आहेत ते इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा जास्त आहेत का कमी आहेत तर कमी आहेत. जर H3O प्लस आयन 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा कमी आहे म्हणजे तो कमी ऍसिडिक आहे. कमी ऍसिडिक आहे म्हणजे तो बेसिक आहे. बघा जर H3O प्लस आयन चा कॉन्सन्ट्रेशन हा काय आहे कमी आहे कशापेक्षा तर इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा म्हणजे 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा H3O प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे त्यावेळी pH ही काय येते तर मोर दॅन 7 येते. pH हे काय येते मोर दॅन 7 येते. मग जर pH हा मोर दॅन 7 असेल तर त्यावेळी द सोल्युशन इज बेसिक. त्यावेळी सोल्युशन काय आहे बेसिक. बघा बेसिसिटी ऑफ सोल्युशन साठी आपण काय म्हणतो जर H3O प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन हा 1 इंटू 10⁻⁻7 पेक्षा कमी असेल म्हणजे इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा
कमी असेल ॲट इक्विलिब्रियम तर पीएच हा काय असतो मोर दॅन काय असतो 7. मग पीएच जेव्हा मोर दॅन 7 असतो तेव्हा सोल्युशन काय असतं बेसिक असतं. त्यावेळी सोल्युशन काय असतं तर बेसिक असतं. त्यावेळी सोल्युशन काय असतं तर बेसिक असतं. काय काय सांगितलं लक्षात येते का बघा. काय काय सांगितलं लक्षात येते का बघा. न्यूट्रल सोल्युशन साठी आपण जर बघितलं ॲट 298 केल्विन तर हायड्रोनियम आयनचा आणि हायड्रोक्सिल आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे सेम. किती 1 × 10⁻⁷. मग 1 × 10⁻⁷ चा लॉग घेतला तर आपल्याला 7 मिळतं. म्हणजे पीएच किंवा पीओएच ॲट इक्विलिब्रियम किती असतो 7. मग सोल्युशन काय आहे न्यूट्रल. नेक्स्ट जर सोल्युशन ऍसिडिक असेल तर ऍसिडिटी ऑफ सोल्युशन साठी आपण काय म्हणतो जर H3O प्लस आयन हे काय आहे जास्त आहे कशापासून 1 × 10⁻⁷ पासून किंवा OH मायनस आयन पासून काय आहे जास्त आहे तर त्याचा pH लेस दॅन 7 येतो. मग त्याचा pH जर लेस दॅन 7 असेल तर सोल्युशन काय आहे ऍसिडिक. सिमिलरली बेसिक सोल्युशन मध्ये आपण काय म्हणतो जर OH मायनस आयन प्रेझेंट आहे आणि ते काय आहे जास्त आहे कशापासून H3O प्लस आयन पासून किंवा H3O प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन हा 1.0 × 10⁻⁷ पेक्षा कमी आहे तर आपण त्याला काय सोल्युशन म्हणतो तर बेसिक सोल्युशन म्हणतो. आणि त्यासाठी pH हा मोर दॅन काय येतो 7. इथं लक्षात ऍसिडिक सोल्युशन साठी मी ही कंडिशन घेऊ शकते की H3O प्लस आयनचा कॉन्सन्ट्रेशन जो आहे तो काय आहे मोर दॅन काय आहे OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. आणि बेसिसिटी ऑफ सोल्युशन साठी म्हणू शकतो की H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन हा लेस दॅन काय आहे OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. सो फ्रॉम दिस वी कॅन डिफाइन इट इज एन ऍसिडिक बेसिक और न्यूट्रल. फ्रॉम दिस वी कॅन डिफाइन इट इज एन ऍसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन.